तो जो नास्तो करवा आई गयो ढोकरा मंगाया तो ढोकरा गरमा गरम बनता था तो नास्तो कर लो पी वे आग डीजल टाँकी थी जाए फूल। तो मित्रों जो अँ टीम आई जाए अँ आपू आइसर पण खाली करवानुं चालू थी गयु। जोई लो माल बधो उतरी गयो अने अर्धो उतरवानुं चालू है आ सोलर प्लेट ने। तो मित्रों जो आपणे जे वरवानुं छे ए कपूराई चौकड़ी आवी पहोंचे। अहींयाथी आ ब्रिज नथी चढ़वानो आपणे अहींयाथी लई लेशुं ब्रिज। हालो तो मित्रों गुड मॉर्निंग जय माताजी जय मेलडी में अपना एक नवा ब्लॉग में तमारा बधानुं स्वागत है। अत्यारे वागी गया सवारना 9:30 ने अपने गाड़ी लईने आवी गया भरवा माटे BSNL में। जो अपनी गाड़ी लगावेली है बताऊँ तमने। जो अहींया आइसर लगाई दीधुं बीजू आइसर पण भरवा आव्युं छे तो अहींयाथी आपणे भरवानुं छे आइसर। तो जोईए हवे मशीन आव्युं नथी हाइड्रो आवे पछी भराय अने आपणे आ माल करवानो छे तिलकवाड़ाथी आगळ कंईक राजपीपरा बाजूनो। तो बताओ तमने मशीन आवे एटले। तो मित्रों जो आपणे गाड़ी भरीने आवी गया पंपे अहींया घरे डीजल टाँकी फूल कराववानी छे आपणे अने डीजल टाँकी फूल करावीने अहींया आइसर राखी दईशुं अने पछी નીકળીશું सवारे वहेला अथवा तो रात्रे जोईए કેટલા वागे નીકળીએ છીએ। तो अत्यारे तो टाँकी फूल करावीने अहींया राखी दईशुं गाड़ी आगळ पार्किंग में। डीजल टाँकी थई जाए फूल। तो भाई जो नास्तो करवा आई गयो ढोकरा मंगाया तो ढोकरा गरमा गरम बनता था तो नास्तो कर लो पी वे आग। तो मित्रों गुड मॉर्निंग जय माताजी। आज से आपणे दिवस बीजो। काले आपणे गाड़ी भरीने पेट्रोल पंपे राखी दीधी हती अने आपणे माल भर्यो छे तिलकवाड़ानो राजपीपरा साइड। तो सवारे आपणे 4 वागे निकળી આવ્યા હતા અને અત્યારે વાગ્યા છે સવારના 5:15 અને ધીમે ધીમે અંજવાળું થઈ ગયું છે જોઈ શકો છો। અને આપણે પહોંચવા આવી ગયા છીએ સામરખા ચોકડી આણંદ અને અહીંયાથી આપણે ગાડી લેવાની છે લેફ્ટ સાઈડ। અહીંયાથી આપણે એક્સપ્રેસ વે પકડીશું બરોડા માટે। તો પહેલાં અહીંયા ખાલી સાઈડ લઈ અને પહેલાં ચા પાણી કરીએ ક્યાંક પછી ચા પાણી પીને એક્સપ્રેસ ચડાવીએ એટલે આગળ વાંધો ન આવે ક્યાંય। तो બધા વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ બન્યા રહેજો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો મિત્રો। तो अहींया राखी दईए साइड में पहला चा पानी पी लीए। तो भाई जो आपणे पाछळ गाड़ी राखी छे चा पानी करवा माटे अने चा पानी करीने आवी गया एक्सप्रेसना टोल पर। तो अहींयाथी एक्सप्रेसनो टोल कपाई अने लई लईए एक्सप्रेस वे उपर। तो तमने आगळ एक्सप्रेसनो व्यू बतावुं। तो मित्रों जो आपणे एक्सप्रेस वे उपर आवी गया बरोड़ा અને આ બરોડા એક્સપ્રેસ વે ઉપર ચાલ્યા જઈએ છીએ અને આ રોડ ઉપર મિત્રો આ જે ડિવાઈડર ઉપર જે ઝાડ ઉગાડેલા છે એ એટલા સરસ રીતે આમ મતલબ બનાવેલા છે કે સામેની ગાડી અને આપણી ગાડી બંને ક્રોસ થતી હોય તો એકબીજાની લાઇટ સામાસામે ન આવો જેથી કરીને ડ્રાઈવર અંજાઈ ન જાય એ રીતના આ ઝાડ બનાવેલા છે। અને હું તો કહું છું કે દરેક હાઈવેના ડિવાઈડર વચ્ચે આ ટાઈપના ઝાડ હોવા જોઈએ કે જેથી કરીને લાઇટનો કિરણો સીધો આપણી ઉપર ન આવે જેથી કરીને ડ્રાઈવર અંજાઈ ન જાય એ ટાઈપના ઝાડ બનાવેલા છે કે સામે ગાડીની લાઇટ આપણી ઉપર નથી પડતી અને આપણી લાઇટ એની ઉપર ન પડે એ ટાઈપના ઝાડ છે આ બધા ઉગાડેલા। તો અત્યારે આપણે એક્સપ્રેસ બરોડા ઉપર ચાલ્યા જઈએ છીએ અને આપણે બરોડા કપૂરાઈ ચોકડીથી વળી જવાનું છે લેફ્ટ સાઈડ। આગળની જર્ની ચાલુ જ છે આપણી। તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો બધા। મિત્રો જુઓ આપણે એક્સપ્રેસના ટોલ ઉપર પહોંચી આવ્યા અને આપણે ચા પાણી કરીને નીકળ્યા સામરખા ચોકડીથી જેમાં કન્ટિન્યુ ડ્રાઈવ કરતા હતા। અત્યારે જસ્ટ પહોંચવા આવ્યા છીએ એક્સપ્રેસના ટોલ ઉપર। तो आ टोल क्रॉस करे अने आगळथी आपणे नेशनल हाईवे नंबर 8 लई लईए पाछो त्यां आगळ आ एक्सप्रेस पूरो थई जशे। जो बचारा गाड़ीओवाळा केवा सूता छे उजागरा होय गाड़ीओ खेंचीने आव्या होय एटले आवा टोल होय त्यां आगळ शुवे जेथी करीने डीजलनी चोरी चपाटीनी बीक ना रहे એટલે અહીં આગળ બધા આરામ ફરમાવે છે અમુક ગાડીઓવાળા। તો આપણે આ ટોલ ક્રોસ કરીને વધે આગળ। तो फाइनली मित्रों जो आपणे एक्सप्रेस पार करी अने आवी पहोंचे नेशनल हाईवे नंबर 8 पर अने आपणे बरोड़ा क्रॉस करीए छीए
અત્યારે જસ્ટ પહોંચવા આવ્યા ગોલ્ડન ચોકડી બરોડા. ગોલ્ડન ચોકડી ક્રોસ કરીએ છીએ. આગળ જે બ્રિજ દેખાય એની નીચેથી તમે જાઓ તો એ રસ્તો જતો રહ્યો સીધો હાલોલ પાવાગઢ. તો આપણે ત્યાં નથી જવાનું, આપણે સીધા કન્ટિન્યુ ચાલ્યા જશું. કપુરાઈ ચોકડીથી આપણે લેફ્ટ લેવાની છે. તો જો અત્યારે નેશનલ હાઈવે નંબર 8નો નજારો કંઈક આ રીતે આવે છે, જોઈ શકો છો તમે. આપણે ચાલે જઈએ આગળ. તો મિત્રો જુઓ આપણે જે વરવાનું છે એ કપુરાઈ ચોકડી આવી પહોંચે. અહીંયાથી આ બ્રિજ નથી ચડવાનો, આપણે અહીંયાથી લઈ લઈશું બ્રિજની નીચે. બતાવું તમને આગળ કપુરાઈ. તો મિત્રો જોઈ શકો છો આ છે કપુરાઈ ચોકડી બરોડા. અને અહીંયા તો જુઓ અહીંયાથી આપણે લઈ લઈએ ખાલી સાઈડ. જોઈ લો આપણે કપુરાઈ ચોકડીથી લઈ લીધી લેફ્ટ સાઈડ અને હવે કન્ટિન્યુ ચાલે જશું. આગળની જર્ની પણ બતાવું તમને મિત્રો. તો મિત્રો જુઓ આપણે કપુરાઈ ચોકડીથી વર્યા ત્યાંના કન્ટિન્યુ ડ્રાઈવ કરીએ છીએ. અત્યારે પહોંચવા આવ્યા કેલનપુર. આવું કંઈક કેલનપુર કરીને ગામ આવ્યું છે, એ ક્રોસ કરીએ છીએ અત્યારમાં. અને આજે મિત્રો સવારમાં ભૂખ લાગી ગઈ છે, તો હવે જ્યાં આગળ ગાડી રાખીએ જોઈએ ત્યાં મસ્ત નાસ્તો એવું મળતું હોય તો મસ્ત નાસ્તો કરી પછી આગળની જર્ની સ્ટાર્ટ કરીશું. તો કેલનપુર ગામ ક્રોસ કરી આગળ જોઈએ ક્યાંક નાસ્તાનું ક્યાં છે વ્યવસ્થિત, ત્યાં જઈ અને નાસ્તો કરીને વધીશું આગળ. તો ભાઈ જુઓ નાસ્તો કરવા આવી ગયો, ઢોકળા મંગાયા. તો ઢોકળા ગરમા ગરમ બનતા હતા તો નાસ્તો કરી લઉં પછી વધીએ આગળ. તો મિત્રો આપણે પાછળ ગાડી રાખી હતી નાસ્તો કરવા માટે. તો સવારમાં મસ્ત ગરમા ગરમ ઢોકળા બનતા હતા તો ઢોકળાનો નાસ્તો કર્યો આપણે તમે જોઈ રીતે. અને અત્યારે પહોંચી આવ્યા ડભોઈ. તો આ ડભોઈમાં એન્ટર કરી લીધું આપણું આઈસર. તો આગળ તમને ડભોઈનો વ્યૂ બતાવું. તો મિત્રો જુઓ અત્યારે આપણે ડભોઈ ક્રોસ કરીએ છીએ અને ડભોઈનો વ્યૂ કંઈક આ રીતે આવે છે. અત્યારે જોઈ શકો છો આ કંઈક ચોકડી આવી ડભોઈની. આ ક્રોસ કરીને ચાલે જઈએ આગળ. ફાઇનલી મિત્રો જુઓ આપણે આવી ગયા આપણા લોકેશન ઉપર. આ પાછળ ટાવર દેખાય ત્યાં આપણું આઈસર ખાલી કરવાનું છે. અને આ રહ્યું આપણું આઈસર, જોઈ શકો છો. અહીંયા રોડ ઉપર રાખ્યું છે અને એનો રસ્તો અહીંયાથી છે. તો જોઈ લઈએ હવે વરસાદના હિસાબે આવો રસ્તો છે તો ગાડી બેસે નહીં એવું લાગે તો આપણે લાવીશું ગાડી, નહીં તો પછી બહારથી જ ખાલી કરાવડાવીશું. તો જોઈએ કેમનું થાય છે. અને જો આ રહી આપણી સાઈડ BSNL ટાવર અને આ રીતનું છે લોકેશન ગામનું. વ્યૂ એક નંબર આવે છે. તો જોઈએ હજી ટીમ આવી નથી, ટીમ આવે પછી ગાડી લગાવીએ પછી જોઈએ કેટલા ટાઈમમાં ખાલી કરે છે. એમને વાત કરી મેં તો એમને કીધું કે 1-1.5 કલાક વેઇટ કરો, 1-1.5 કલાકમાં ટીમ આવે છે. તો હવે 1-1.5 કલાક આપણે અહીંયા આગળ ગાડીમાં લંબાવીએ પછી એમની ટીમ આવે એટલે ખાલી કરીને વધે આગળ. તો જોઈએ હવે કેટલો ટાઈમ લાગશે ખાલી કરવામાં. આ તે બતાવું તમને વિડીયોમાં. અને મિત્રો જુઓ આપણે આ રીતે માલ ભર્યો તો આવો ટાવરનો સામાન છે, બતાવું તમને. આ રસ્તો છે આ રીતનો. આની અંદર આવે સોલર પ્લેટ અને આવે એંગલોના સ્ટેન્ડ બનાવવાના. અને આ છે કેબિનેટની એવું બધું ટાવરનો સામાન. ઇલેક્ટ્રિક મટીરિયલ ભરીને આવ્યા છીએ. આ છે ટાવર આપણું. આ રીતનો માલ હતો એટલે કાલે ગાડી ભરાઈ તો મેં બતાવ્યું નહોતું એટલે મેં હું બતાવી દઉં. આ રીતનો માલ ભર્યો છે. તો મિત્રો જુઓ અહીંયા ટીમ આવી જાય અને અહીંયા આપણું આઈસર પણ ખાલી કરવાનું ચાલુ થઈ ગયું. જોઈ લો માલ બધો ઉતરી ગયો અને અડધું ઉતરવાનું ચાલુ છે આ સોલર પ્લેટને એવું. તો જોઈએ હવે કેટલો ટાઈમ લાગશે. તો મિત્રો જુઓ અહીંયા આપણું આઈસર થઈ ગયું ખાલી. આ રીતનો ઉતાર્યો માલ અને હવે અહીંયાથી નીકળીએ આપણે. તો જોઈએ હવે બીજા અહીંયાથી રિટર્નમાં બોડેલીથી કે ડભોઈથી ગાડી ભરીને જઈએ છીએ કે ખાલી જઈએ છીએ તો એ તમને બીજા વિડીયોમાં જોવા મળશે. આ વિડીયોને કરીએ અહીંયા પૂરો.
મળીએ બીજા એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી, જય મેલડીમાં.